ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଆମ ସହ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇପାରିବେ। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू ओडिया एकेडमी ओडिया साहित्य आलोचना परिसर को आपको पुणी थे बहुत बहुत स्वागत। यार पूर्व वीडियो रे आमे 2011 मसीहार डिसेम्बर सेशन प्रश्न गुडी को आलोचना करथिले। जदि आपण माने वीडियोटी देखि नाहंती ताहले ऊपर आई बटन को क्लिक करिकि ताहा देखि पारिबे किंबा डिस्क्रिप्शन रे आपण मानकु प्लेलिस्ट रो लिंक दिया जायछि सेठु मध्य देखि पारिबे। आजिरो वीडियो रे आमे 2012 मसीहार जून सेशन रो पेपर 2 को आलोचना करिबा। तेबे अधिक समय नष्ट न करी आगो को बढ़िबा। आजिर प्रथम प्रश्न हेउछि प की धरणर ध्वनि। ऑप्शन ए ओष्ठ्य, ऑप्शन बी दंत्य, ऑप्शन सी मूर्धन्य, ऑप्शन डी नासिक्य। यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन ए ओष्ठ्य। प वर्गर समस्त ध्वनि हेउछन्ति ओष्ठ्य। ठीक अछि। दंत्य हेउछन्ति त वर्गर समस्त ध्वनि, मूर्धन्य हेउछन्ति ट वर्गर समस्त ध्वनि एवं नासिक्य हेउछन्ति प्रत्येक वर्गर पंचम वर्ण। परवर्ती प्रश्न हेउछि ग्रामांतर की समास। ऑप्शन ए द्विगु समास, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी कर्मधारय समास। यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन डी कर्मधारय समास। अन्य ग्राम होइथाए ग्रामांतर। ठीक अछि। केमि अन्य ग्राम हे गेला ग्रामांतर। ए जगह रे अंतर लागिला पदर शेष रे। परवर्ती प्रश्न स्वर्ग को निशुणी नाही एहा क्यों विभक्ति। ऑप्शन ए तृतीया, ऑप्शन बी चतुर्थी, ऑप्शन सी पंचमी, ऑप्शन डी सप्तमी। यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन बी चतुर्थी विभक्ति। काहे कि ए जगह रे जो कु विभक्ति चिन्ह अछि ताहा हेउछि चतुर्थी विभक्तिर चिन्ह। ठीक अछि। परवर्ती प्रश्न को देखिबा एपरी लोक नाही जे गोपबंधुଙ୍କ नाम ओडिसा रे सुनी नाही एहा की प्रकारर सर्वनाम। ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी निर्देशात्मक सर्वनाम, ऑप्शन सी समुच्चयी सर्वनाम, ऑप्शन डी संबंधवाचक सर्वनाम। यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन सी समुच्चयी सर्वनाम। जो जगह रे जे लागिथिबो जही लागिथिबो ताहा हेउछि समुच्चयी सर्वनाम। पुरुषवाचक वा व्यक्तिवाचक सर्वनाम रे कोन हुए मु, आंभे, आंभे माने ए सब व्यवहार हुए। निर्देशात्मक सर्वनाम रे कोन हुए ए लोक, सेही लोक, ता कथा एभली शब्द गुडी को व्यवहार हुए। संबंधवाचक सर्वनाम रे कोन हुए जे से, जहा ताहा, जेतिकी सेतिकी, जेणे तेणे ए सब व्यवहार हुए। जे सह संपर्क रखुतबा से, जहा सह संपर्क रखुतबा ताहा, जेतिकी सह संपर्क रखुतबा सेतिकी उभय व्यवहार हुअंती। तेणु यह हेउछि संबंधवाचक सर्वनाम। परवर्ती प्रश्न मंगले ऐला उषा विकच राजीव दृशा केउ रागरे रचित। ऑप्शन ए चोखी राग, ऑप्शन बी चक्रकेली, ऑप्शन सी बंगलाश्री, ऑप्शन डी शंकराभरण। यार सठिक उत्तर आमे समस्ते जानिछु ऑप्शन ए चोखी राग। ठीक अछि। चोखी राग चारि पादर एक पद हुए। यार प्रथम एवं द्वितीय पादर अक्षर संख्या हेउछि 29, तृतीय पादर अक्षर संख्या हेउछि 9 एवं चतुर्थ पादर अक्षर संख्या हेउछि 13। ठीक अछि। चक्रकेली रागर अक्षर संख्या हेउछि 11। एहा दी पादर एक पद हुए एवं प्रत्येक पादर अक्षर संख्या हेउछि 11। बंगलाश्री रागर अक्षर संख्या हेउछि 20 जहा कि दुई पादर एक पद हुए। शंकराभरण चारि पादर एक पद हुए जार प्रथम, द्वितीय एवं चतुर्थ पादर अक्षर संख्या हेउछि 14 एवं तृतीय पादर अक्षर संख्या हेउछि 8। ठीक अछि। परवर्ती प्रश्न को जिबा उपमान ठारो उपमेयर आधिक्य कथित हेले की अलंकार हुए। ऑप्शन ए विशेषोक्ति, ऑप्शन बी उत्प्रेक्षा, ऑप्शन सी रूपक, ऑप्शन डी व्यतिरेक। यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन डी व्यतिरेक। विशेषोक्ति केतेबेले होय थाए जेतेबेले कारण थाई कार्यर उत्पत्ति न हेले। उत्प्रेक्षा अलंकार केतेबेले हुए प्रकृत वस्तु ठारे अप्रकृत वस्तुर तर्कणा करा गले। तर्कणा हेउछि यार कीवर्ड। रूपक अलंकार कोन हुए उपमान एवं उपमेय मध्य अभेद कथित हेले। अभेद हेउछि यार कीवर्ड। व्यतिरेकर कीवर्ड हेउछि आधिक्य। परवर्ती प्रश्न
ସାନ କି ଧରଣର ଶବ୍ଦ? ଅପସନ୍ ଏ ଦ୍ରାବିଡ଼, ଅପସନ୍ ବି ପାର୍ସି, ଅପସନ୍ ସି ଇଂରାଜୀ, ଅପସନ୍ ଡି ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଦ୍ରାବିଡ଼। ଦ୍ରାବିଡ଼ ଶବ୍ଦ ସିନରୁ ସାନ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରାକୃତ ସର୍ବସ୍ୱର ରଚୟିତା କିଏ? ଅପସନ୍ ଏ ପାଣିନି, ଅପସନ୍ ବି ମାର୍କଣ୍ଡେୟ, ଅପସନ୍ ସି ବରରୁଚି, ଅପସନ୍ ଡି ଅଶ୍ୱଘୋଷ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ମାର୍କଣ୍ଡେୟ। ପାଣିନି ଲେଖିଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀ, ଯାହା ଏକ ବ୍ୟାକରଣ ରଚନା। ବରରୁଚିଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି କାତ୍ୟାୟନ, ଯାହାଙ୍କର କୃତି ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତିକା ସୂତ୍ର। ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ବ୍ୟାକରଣ ରଚନା। ଅଶ୍ୱଘୋଷ ହେଉଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧ ଚରିତର ସ୍ରଷ୍ଟା। ଠିକ ଅଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ନଗର ବାହିରେର ଡମ୍ବି ତୁହରି କୁଡ଼ିଆ, ଛୋଇ ଛୋଇ ଯାଇସୋ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନାଡ଼ିଆ। ଅପସନ୍ ଏ ସବରୀପା, ଅପସନ୍ ବି ଲୁଇପା, ଅପସନ୍ ସି କାହ୍ନୁପା, ଅପସନ୍ ଡି ଶାନ୍ତିପା। ପଚରା ଯାଇଛି ଏହା କାହାର ଉକ୍ତି? ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଯେଉଁ ପଂକ୍ତିରେ ଡମ୍ବି ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବ ତାହା ହେଉଛି କାହ୍ନୁପାଙ୍କର ରଚନା। ଠିକ ଅଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ସାରଳା ମହାଭାରତର କିଏ ଶୁଦ୍ଧ ସମ୍ପାଦନା କରିଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ନୀଳମଣି ମିଶ୍ର, ଅପସନ୍ ବି ଚିନ୍ତାମଣି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଅପସନ୍ ସି କେଦାରନାଥ ମହାପାତ୍ର, ଅପସନ୍ ଡି ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି। ଚିତ୍ର ପ୍ରତିମା ପ୍ରାୟ ଦିଶୁ ସୁନ୍ଦର, ଚିରି ଭିତରେ ଦେଖ କିନାର ଖାର। ଏ ଧାଡ଼ି ଦୁଇଟି କେଉଁ ଚଉତିଶାର ଅଂଶ ବିଶେଷ? ଅପସନ୍ ଏ ମନବୋଧ ଚଉତିଶା, ଅପସନ୍ ବି ବାଳବୋଲି ଚଉତିଶା, ଅପସନ୍ ସି ନୀଳାଦ୍ରିଶ ଚଉତିଶା, ଅପସନ୍ ଡି କମଳାକାନ୍ତ ଚଉତିଶା। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ମନବୋଧ ଚଉତିଶା, ଯାହାର ସ୍ରଷ୍ଟା ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ। ବାଳବୋଲି ଚଉତିଶାର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ଦ୍ୱାରକା ଦାସ। ନୀଳାଦ୍ରିଶ ଚଉତିଶାର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। କମଳାକାନ୍ତ ଚଉତିଶାର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ। ଠିକ ଅଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କଥା ନୁହେଁ ଦିବ୍ୟ ଅଦିବ୍ୟ ସମ, ଏ ଧାଡ଼ିଟି କାହାର ରଚନା? ଅପସନ୍ ଏ ଅଭିମନ୍ୟୁ, ଅପସନ୍ ବି ଦୀନକୃଷ୍ଣ, ଅପସନ୍ ସି ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ, ଅପସନ୍ ଡି ବଳଦେବ ରଥ। ଏହା ହେଉଛି ଦୀନକୃଷ୍ଣଙ୍କ ରଚନାର ଉକ୍ତି। ଏହାର ଉପରପଦ ହେଉଛି କ ଅକ୍ଷରେ ହୋଇଛି ନିୟମ, କଥା ନୁହେଁ ଦିବ୍ୟ ଅଦିବ୍ୟ ସମ। ଏହା ତାଙ୍କର ରସକଲ୍ଲୋଳରୁ ହିଁ ଆନିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆହେ ନୀଳଗିରି ତୁମ ଶ୍ରୀଭୁଜେ ଦୟଣା କେରି କେରି। ଏ ଜଣାଣଟି କାହାର? ଅପସନ୍ ଏ ବନମାଳୀ, ଅପସନ୍ ବି ଗୌରହରି, ଅପସନ୍ ସି ସାଲବେଗ, ଅପସନ୍ ଡି ଭକ୍ତଚରଣ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ସାଲବେଗ। ଏହା ହେଉଛି ସାଲବେଗଙ୍କର ଜଣାଣ। ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁ ପରିଚିତ ଜଣାଣ କ'ଣ? ଆହେ ନୀଳ ଶୈଳ, ଯାହା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ। ତାପରେ ଅଛି ଆହେ ନୀଳଗିରି ତୁମ ଶ୍ରୀଭୁଜେ ଦୟଣା କେରି କେରି। ତାପରେ ହେଉଛି ଜଗବନ୍ଧୁ ହେ ଗୋସାଇଁ। ତାପରେ ହେଉଛି କେନେ ଘେନି ଯାଉଛ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ। ବନମାଳୀ ଦାସଙ୍କର ଏକ ପରିଚିତ ପଦାବଳୀ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ହୋ କିଛି ମାଗୁ ନାହିଁ ତୋତେ, ଧନ ମାଗୁ ନାହିଁ ଜନ ମାଗୁ ନାହିଁ, ମାଗୁଛି ଶରଧା ବାଲିରୁ ହାତେ। ଗୌରହରି ଅନେକ ପଦାବଳୀ ସାହିତ୍ୟର ସ୍ରଷ୍ଟା, ଆମେ ତାଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ଭକ୍ତଚରଣ ମଥୁରା ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଅଧିକ ପରିଚିତ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କର କେତେକ ଚଉତିଶା ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ପରିଚିତି ଆଣିଦେଇଛି, ଯେମିତି ମନବୋଧ ଚଉତିଶା, କଳା କଳେବର ଚଉତିଶା ଇତ୍ୟାଦି। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ବିଦ୍ୟାପତି କେଉଁ ଭାଷାର କବି? ଅପସନ୍ ଏ ଆସାମୀ, ଅପସନ୍ ବି ବଙ୍ଗଳା, ଅପସନ୍ ସି ହିନ୍ଦୀ, ଅପସନ୍ ଡି ମୈଥିଲି। ଏହା ଆମେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛେ, ଯାହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ମୈଥିଲି ଭାଷା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତର ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍କନ୍ଧ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ଶ୍ରୀଧର ଦାସ, ଅପସନ୍ ବି ମହାଦେବ ଦାସ, ଅପସନ୍ ସି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ, ଅପସନ୍ ଡି ପୀତାମ୍ବର ଦାସ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ମହାଦେବ ଦାସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକୁ କାଳାନୁକ୍ରମେ ସଜାଇ ଲେଖ। ଦିଆଯାଇଛି ବେଦାନ୍ତ ସାରଗୁପ୍ତ ଗୀତା, ସୁଭଦ୍ରା ପରିଣୟ, ପ୍ରବନ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର, ବ୍ରହ୍ମ ନିରୂପଣ ଗୀତା। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଏହାର ସ୍ରଷ୍ଟାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିନେବା। ବେଦାନ୍ତ ସାର ଗୁପ୍ତ ଗୀତାର ସ୍ରଷ୍ଟା ହେଉଛନ୍ତି ବଳରାମ ଦାସ। ସୁଭଦ୍ରା ପରିଣୟର ସ୍ରଷ୍ଟା ହେଉଛନ୍ତି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ପ୍ରବନ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରର ସ୍ରଷ୍ଟା ହେଉଛନ୍ତି ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମ ନିରୂପଣ ଗୀତାର ସ୍ରଷ୍ଟା ହେଉଛନ୍ତି ଭୀମ ଭୋଇ। ଏହି ଅନୁସାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ପ୍ରଥମେ ଆସିବେ ବଳରାମ ଦାସ, ତାଙ୍କ ପରେ ଆସିବେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ତାଙ୍କ ପରେ ଆସିବେ ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ସବା ଶେଷରେ ଆସିବେ ଭୀମ ଭୋଇ। ଏହି କ୍ରମ ସଜ୍ଜା ଆମେ ଅପସନ୍ ଏ ରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ, ଏଣୁ ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ଏହାର
ସଠିକ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନିମ୍ନଲିଖିତ କବିମାନଙ୍କୁ କାଳାନୁକ୍ରମେ ସଜାଇ ଲେଖ। ଦିଆଯାଇଛି ବଳଦେବ ରଥ, ବ୍ରଜନାଥ ବଳଜେନା, ଶିଶୁ ଶଙ୍କର ଦାସ ଏବଂ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ବୟସ୍କ ସାହିତ୍ୟିକ ହେଉଛନ୍ତି ଶିଶୁ ଶଙ୍କର ଦାସ, ତାଙ୍କ ପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ତାଙ୍କ ପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ବ୍ରଜନାଥ ବଳଜେନା ଏବଂ ସବା ଶେଷରେ ଆସୁଛନ୍ତି ବଳଦେବ ରଥ। ଏହିପରି ସଜ୍ଜୀକରଣ ଆମେ ଅପସନ ସି ରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ, ତେଣୁ ଅପସନ ସି ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା, କେଉଁ କାବ୍ୟଟି ନରସିଂହ ସେଣଙ୍କ ରଚନା? ଅପସନ ଏ ରାମବିଭା, ଅପସନ ବି କଳ୍ପଲତା, ଅପସନ ସି ସର୍ବାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦରୀ, ଅପସନ ଡି ପରିମଳା। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ ଡି ପରିମଳା। ରାମବିଭା ଏବଂ କଳ୍ପଲତା ହେଉଛି ଅର୍ଜୁନ ଦାସଙ୍କ ରଚନା ଏବଂ ସର୍ବାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦରୀ ହେଉଛି ଲୋକନାଥ ବିଦ୍ୟାଧରଙ୍କ ରଚନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା, ସବୁଙ୍କର ସନ୍ଥ ବୁଦ୍ଧି ଯେବେ ସେ ହୁଅନ୍ତା, ଖଡ୍ଗ କମାଣ ବାଣ କିପାଇଁ ରହନ୍ତା। ଏହା କେଉଁ କାବ୍ୟର ଅଂଶ? ଅପସନ ଏ ରସବତୀ, ଅପସନ ବି ରହସ୍ୟ ମଞ୍ଜରୀ, ଅପସନ ସି ଗୀତାଭିଧାନ, ଅପସନ ଡି ପ୍ରେମ ଚିନ୍ତାମଣି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ ବି ରହସ୍ୟ ମଞ୍ଜରୀ। ରହସ୍ୟ ମଞ୍ଜରୀ ହେଉଛି ଦେବଦୁର୍ଲଭ ଦାସଙ୍କ ରଚନା। ଉକ୍ତ କାବ୍ୟର 24ତମ ଛାନ୍ଦରେ ଏହି ପଦଟି ରହିଛି। ଠିକ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅଭିନବ ଚୈତନ୍ୟ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥର ଚରିତ୍ର? ଅପସନ ଏ କୁମାରବୋଧ, ଅପସନ ବି ଚତୁର ବିନୋଦ, ଅପସନ ସି ପ୍ରସ୍ତାବ ଚିନ୍ତାମଣି, ଅପସନ ଡି ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ ଡି ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧି। ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧିର ନାୟକ ହେଉଛି ଅଭିନବ ଚୈତନ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା, କେଉଁଟି ଠିକ? ଚୈତନ୍ୟ ଦାସ ନିର୍ଗୁଣ ମହାତ୍ମ୍ୟର ରଚୟିତା, ଠିକ ଅଛି। ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ମଥୁରା ମଙ୍ଗଳର ରଚୟିତା, ଭୁଲ ଅଛି। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ପ୍ରେମ ପଞ୍ଚାମୃତର ରଚୟିତା, ଭୁଲ ଅଛି। ଯଦୁମଣି ହାସ୍ୟ କଲ୍ଲୋଳର ରଚୟିତା, ଏହା ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ଅପସନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ତାହେଲେ ଅପସନ ଏ ହେଉଛି ଏହାର ଠିକ ଉତ୍ତର। ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କ ରଚନା ହେଉଛି ରସକଲ୍ଲୋଳ, କିମ୍ବା ଆମେ ଏପରି କହିପାରିବା ମଥୁରା ମଙ୍ଗଳ ହେଉଛି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସଙ୍କ ରଚନା। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ରଚନା ହେଉଛି ହରିବଂଶ, କିମ୍ବା ଆମେ ଏପରି କହିପାରିବା ପ୍ରେମ ପଞ୍ଚାମୃତ ହେଉଛି ଭୂପତି ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ରଚନା। ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରଚନା ହେଉଛି ପ୍ରବନ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର, କିମ୍ବା ହାସ୍ୟ କଲ୍ଲୋଳର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ବଳଦେବ ରଥ। ଠିକ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା, କେଉଁଟି ଭୁଲ? ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କଳା କୌତୁକର ରଚୟିତା, ଏହା ଠିକ ଅଛି। ମାର୍କଣ୍ଡ ଦାସ କଳସା ଚଉତିସାର ରଚୟିତା, ଏହା ଭୁଲ ଅଛି। ମାର୍କଣ୍ଡ ଦାସ ହେଉଛନ୍ତି କେଶବ କୋଇଲିର ସ୍ରଷ୍ଟା। କଳସା ଚଉତିସା ହେଉଛି ବତ୍ସା ଦାସଙ୍କ ରଚନା। ଏଣୁ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ବି କାର୍ତ୍ତିକ ଦାସ ରୁକ୍ମଣୀ ବିବାହର ସ୍ରଷ୍ଟା, ଅଭିମନ୍ୟୁ ପ୍ରେମ ଚିନ୍ତାମଣିର ରଚୟିତା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କ ସ୍ତମ୍ଭ ସହିତ ଖ ସ୍ତମ୍ଭର ସମ୍ପର୍କ ନିରୂପଣ କର। କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଦିଆଯାଇଛି ଚଞ୍ଚଳାକ୍ଷୀ, ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ, ଲଳିତା, ଚିମଞ୍ଜି। ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଦିଆଯାଇଛି ଲାବଣ୍ୟବତୀ, କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ, ସମର ତରଙ୍ଗ, ଚତୁର ବିନୋଦ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଚଞ୍ଚଳାକ୍ଷୀ ହେଉଛି ଚତୁର ବିନୋଦର ଚରିତ୍ର, ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ହେଉଛନ୍ତି ଲାବଣ୍ୟବତୀର ଚରିତ୍ର, ଲଳିତା ହେଉଛି କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁର ଚରିତ୍ର, ଚିମଞ୍ଜି ହେଉଛନ୍ତି ସମର ତରଙ୍ଗର ଚରିତ୍ର। ଏହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଏ ସହ ଆଇ ଭି ଯୋଉଠି ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଥିବା ସେଇଟା ହବ ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଯାହାକି ଅପସନ ଡି ରେ ଅଛି। ଏଣୁ ଅପସନ ଡି ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପୁଣି କ ସ୍ତମ୍ଭ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ। କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଅଛି ଆଗାମୀ, ଭରସା, ଶବବାହକ ମାନେ, କଳା ପାହାଡ଼। ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଏହାର ସ୍ରଷ୍ଟା ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜୟ ମିଶ୍ର, ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ, ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଘୋଷ, ଗୋପାଳ ଛୋଟରାୟ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆଗାମୀ ନାଟକର ସ୍ରଷ୍ଟା ହେଉଛନ୍ତି ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ। ଭରସା ହେଉଛି ଗୋପାଳ ଛୋଟରାୟଙ୍କର ରଚନା। ଶବବାହକ ମାନେ ହେଉଛି ବିଜୟ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଏକ ନାଟକ। କଳା ପାହାଡ଼ ହେଉଛି ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଘୋଷଙ୍କ ନାଟକ। ଏହି ଅନୁସାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଏ ସହ ଡବଲ ଆଇ ଯୋଉଠି ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଥିବା ସେଇଟା ହବ ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଯାହା ଅପସନ ଇ ଏବଂ ସି ଉଭୟଥିରେ ଅଛି। ଏଣୁ ବି ସହ ଆଇ ଭି ଯୋଉଟା ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଥିବା ସେଇଟା ହବ ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଯାହାକି ଅପସନ ଏ ରେ ହିଁ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଣୁ ଅପସନ ଏ ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପୁଣି କ ସ୍ତମ୍ଭ ସହିତ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ ମିଳନ। କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଅଛି ପ୍ରବୁଦ୍ଧ ଚନ୍ଦ୍ରିକା, ସତ୍ୟବାଦୀ, ଶଙ୍ଖ, ଉତ୍କଳ ପ୍ରଭା। ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଦିଆଯାଇଛି ମସିହା 1945, 1891, 1915, 1856। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ପ୍ରବୁଦ୍ଧ ଚନ୍ଦ୍ରିକାର ପ୍ରକାଶନ ସମୟ ହେଉଛି 1856 ମସିହା, ସତ୍ୟବାଦୀ ପତ୍ରିକାର ପ୍ରକାଶନ ସମୟ ହେଉଛି 1915 ମସିହା, ଶଙ୍ଖ ପତ୍ରିକାର ପ୍ରକାଶନ ସମୟ ହେଉଛି 1914 ମସିହା ଏବଂ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଭାର ପ୍ରକାଶନ ସମୟ ହେଉଛି 1856
91 ମସିହା। ପ୍ରବୋଧ ଚନ୍ଦ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ ଚାର୍ଲସ ଲେସି ବା ଲେସି ସାହେବ। ଉତ୍କଳ ପ୍ରଭାର ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେଓ। ଶଙ୍ଖ ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ ମାୟାଧର ମାନସିଂହ ଏବଂ ସତ୍ୟବାଦୀ ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ଠିକ ଅଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ପୁଣି କ ସ୍ତମ୍ଭ ଓ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ। କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଦିଆଯାଇଛି ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ନବଯୁଗ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ, ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚାର ସମିତି, ଉତ୍କଳ ସଭା। ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଅଛି ଏହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ମାନଙ୍କର ନାମ: ଭଗବତୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ, ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ, ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ହେଉଛନ୍ତି ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ, ନବଯୁଗ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବତୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚାର ସମିତି ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଏବଂ ଉତ୍କଳ ସଭା ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ହେଉଛନ୍ତି ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ। ଏ ସହ ଟ୍ରିପଲ ଆଇ ଯୋଉଠି ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଥିବ ସେଇଟା ହବ ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଯାହାକି ଅପସନ ସି ରେ ଅଛି। ଏଣୁ ଅପସନ ସି ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁଟି ବେଣୁଧର ରାଉତଙ୍କ କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥ? ଅପସନ ଏ କିଶଳୟ, ଅପସନ ବି ପିଙ୍ଗଳାର ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଅପସନ ସି ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନ, ଅପସନ ଡି ଅଷ୍ଟପଦୀ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ ବି ପିଙ୍ଗଳାର ସୂର୍ଯ୍ୟ। କିଶଳୟ ହେଉଛି ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ରଙ୍କର ରଚନା। ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନ ହେଉଛି ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କର କବିତା ସଂକଳନ। ଅଷ୍ଟପଦୀ ହେଉଛି ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର କବିତା ସଂକଳନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ମୁଁ ମାନେ ନାହିଁ ଧର୍ମ ସମାଜ ଜାତି, ମୁଁ ମାନେ ଜୀବନ ନାରୀ ପୁରୁଷର ମିଳନ ସମ୍ପର୍କ ଆଉ ମିଳିତ ଜୀବନର ସ୍ୱାର୍ଥ। ଏ ଉକ୍ତିଟି କାହାର? ଅପସନ ଏ ବାମାଚରଣ ମିତ୍ର, ଅପସନ ବି ରାମପ୍ରସାଦ ସିଂ, ଅପସନ ସି ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି, ଅପସନ ଡି କାହ୍ନୁଚରଣ ମହାନ୍ତି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କାହ୍ନୁଚରଣ ମହାନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ବାରମ୍ବାର ଦେଖି ଆସିଛେ, ଏଣୁ ଅକ୍ଲେଶରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ ଡି କାହ୍ନୁଚରଣ ମହାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଲେଖେ ମାପିଚୁପି ଲେଖେ, ଅଙ୍କ କଷିଲା ପରି ଲେଖେ, ଏକ ଦୁର୍ବିସହ ବେଦନାରେ ଲେଖେ। ଏହା କାହାର ଉକ୍ତି? ଅପସନ ଏ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ଅପସନ ବି କିଶୋରୀ ଚରଣ ଦାସ, ଅପସନ ସି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରଥ, ଅପସନ ଡି ମନୋଜ ଦାସ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନୀଳଚନ୍ଦ୍ରର ଉପତ୍ୟକାର କବି କିଏ? ଅପସନ ଏ ଭାନୁଜୀ ରାଓ, ଅପସନ ବି ବିନୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ଅପସନ ସି ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅପସନ ଡି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିପାଠୀ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ ବି ବିନୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ। ତାଙ୍କର କୃତି ଗୁଡ଼ିକରେ ଉପତ୍ୟକା, ଚନ୍ଦ୍ର, ନୀଳ ଏହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୃତି ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ତାରା, ସାତ ତାରାର ଦୀପ, 16 ଦ୍ୱୀପର ଉପତ୍ୟକା ଇତ୍ୟାଦି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ପବିତ୍ର ମୋହନ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ କେଉଁଟି? ଅପସନ ଏ ଅଙ୍ଗେ ଯାହା ନିଭାଇଛି, ଅପସନ ବି ସ୍ରୋତସ୍ୱତୀ, ଅପସନ ସି ମୁକ୍ତିପଥେ ସୈନିକ, ଅପସନ ଡି ମୋ ସମୟର ଓଡ଼ିଶା। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ ସି ମୁକ୍ତିପଥେ ସୈନିକ। ଅଙ୍ଗେ ଯାହା ନିଭାଇଛି ହେଉଛି କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ। ସ୍ରୋତସ୍ୱତୀ ହେଉଛି ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ। ମୋ ସମୟର ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଦେଶ କାଳ ପାତ୍ର କାହାର ରଚନା? ଅପସନ ଏ ଚକ୍ରଧର ମହାପାତ୍ର, ଅପସନ ବି କପିଳେଶ୍ୱର ଦାସ, ଅପସନ ସି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର, ଅପସନ ଡି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ଦାସ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ ଡି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ଦାସ। ଏହା ଏକ ଅଣକାଳ୍ପନିକ ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସ ଭାବରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି, ଯାହାକୁ ନନ୍ ଫିକ୍ସନ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଦି ଲାଇଫ ଡିଭାଇନ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନର ଅନୁବାଦକ କିଏ? ଅପସନ ଏ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ, ଅପସନ ବି ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁ, ଅପସନ ସି କାଙ୍ଗାଳି ଚରଣପତି, ଅପସନ ଡି ମନ୍ମଥନାଥ ଦାସ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଶେଷ କବିତା କି ଧରଣର ଗ୍ରନ୍ଥ? ଅପସନ ଏ ଆଧୁନିକ କବିତା, ଅପସନ ବି କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ, ଅପସନ ସି ସମାଲୋଚନା, ଅପସନ ଡି ଆତ୍ମଜୀବନୀ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ ବି କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ। ଯଦିଓ ଏଥିରେ କବିତା ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା କବିତା ନୁହଁ, ଏହା ହେଉଛି ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ, ଯାହାକି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଏକ ବ୍ୟଙ୍ଗଧର୍ମୀ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କାଳପୁରୁଷ କବିତାରେ କାହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି? ଅପସନ ଏ ହ୍ୱାଇଟମ୍ୟାନ, ଅପସନ ବି ଜର୍ଜ ଇଲିୟଟ, ଅପସନ ସି ଟି.ଏସ୍. ଏଲିୟଟ, ଅପସନ ଡି ଡବ୍ଲ୍ୟୁ.ବି. ଇଟ୍ସ ବା ୱିଲିୟମ ବଟଲର ଇଟ୍ସ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ ସି ଟି.ଏସ୍. ଏଲିୟଟ। ତାଙ୍କର ଦ ୱେଷ୍ଟଲ୍ୟାଣ୍ଡର ପ୍ରଭାବ ଏଥିରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅଳକା ପୁରୀ ଆମେରିକା କାହାର ଭ୍ରମଣ ବୃତ୍ତାନ୍ତ? ଅପସନ ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଦାସ,
ऑप्शन बी गोलोक बिहारी धळ, ऑप्शन सी श्रद्धाकर सुपकार, ऑप्शन डी कुलमणि दास। एहार सठिक उत्तर हेउची ऑप्शन ए सूर्यकांत दास। ଏହା ତାଙ୍କର ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କର ମସ୍କୋ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ଏକ ପରିଚିତ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ କେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ସୁପ୍ରଯୁକ୍ତ କିନ୍ତୁ ରୂପ ଥିଲେ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନେ କେବେ ଡ୍ୟାସ୍ ଛାଡ଼େ, ପୁଷ୍ପେ ଥିଲେ ମଧୁ ଯତନେ ଖୋଜି ମଧୁପ କାଢ଼େ। ଏହି ପଂକ୍ତିଟି ଟିକେ ଭୁଲ ଅଛି। ଏହା ହେବ କିନ୍ତୁ ରୂପ ଥିଲେ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନେ କେବେ ରସିକ ଛାଡ଼େ, ମଧୁ ଥିଲେ ପୁଷ୍ପେ ଯତନେ ଖୋଜି ମଧୁପ କାଢ଼େ। ମଧୁ ଥିଲେ ପୁଷ୍ପେ ହବ, ପୁଷ୍ପେଟା ପରପଦ ହବ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ରସିକ। ଏହା ରାଧାନାଥଙ୍କର ଏକ ପରିଚିତ କାବ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାର ଅଂଶବିଶେଷ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଖୋରଧା ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନେ କବିତାର କବି କିଏ? ଅପସନ୍ ଏ ପଦ୍ମଚରଣ, ଅପସନ୍ ବି ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର, ଅପସନ୍ ସି ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର, ଅପସନ୍ ଡି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ପଦ୍ମଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗ ଚଢ଼େଇ ଗୁହା ସମୁଦ୍ଗତ ନିରଭେଦି କିବା ଉଠେ ଐରାବତ। ଏହା କେଉଁ କାବ୍ୟର ଅଂଶବିଶେଷ? ଅପସନ୍ ଏ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା, ଅପସନ୍ ବି ଚିଲିକା, ଅପସନ୍ ସି କେଦାରଗୌରୀ, ଅପସନ୍ ଡି ମହାଯାତ୍ରା। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଚିଲିକା କାବ୍ୟ। ଚିଲିକା ହେଉଛି ଏକ ଖଣ୍ଡ କାବ୍ୟ ଏବଂ ଅପସନ୍ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କାବ୍ୟ ହେଉଛି ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କ କବିତାରେ କେଉଁ ଧର୍ମର ପ୍ରଭାବ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଅପସନ୍ ବି ମହିମା, ଅପସନ୍ ସି ବୌଦ୍ଧ, ଅପସନ୍ ଡି ବ୍ରାହ୍ମ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ବ୍ରାହ୍ମ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଆସିଅଛି ରେଳଗାଡ଼ି ଚଢ଼ ଦେଇ ଭଡ଼ା, ଚାକିରି ବାକିରି ପାଶେ ହୁଅ ନାହିଁ ଛିଡ଼ା। ଏହି ପଦ୍ୟାଂଶଟି କାହାର? ଅପସନ୍ ଏ ଫକୀରମୋହନ, ଅପସନ୍ ବି ନନ୍ଦକିଶୋର, ଅପସନ୍ ସି ଗଙ୍ଗାଧର, ଅପସନ୍ ଡି ଜଗନମୋହନ ଲାଲ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଫକୀରମୋହନ। ଏହା ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର ଉକ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ରକ୍ତମାଟି ନାଟକଟି କାହାର? ଅପସନ୍ ଏ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର, ଅପସନ୍ ବି କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅପସନ୍ ସି ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଘୋଷ, ଅପସନ୍ ଡି ଭିକାରୀ ଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏହା ଏକ ସାମ୍ୟବାଦୀ ନାଟକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ବିଚାର ଆଲୋଚନା ଗ୍ରନ୍ଥର ଲେଖକ କିଏ? ଅପସନ୍ ଏ ସଦାଶିବ ମିଶ୍ର, ଅପସନ୍ ବି ଶରତ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ଅପସନ୍ ସି ଗୋଲୋକ ବିହାରୀ ଧଳ, ଅପସନ୍ ଡି ବାସୁଦେବ ମହାପାତ୍ର। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଗୋଲୋକ ବିହାରୀ ଧଳ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଶୁଣିବ ଯେବେ ପ୍ରିୟାଗୋ ମୋର ପ୍ରଣୟୀ ତବ ଜଗତେ ନାହିଁ। ଏହା କେଉଁ କବିଙ୍କର କବିତାର ଅଂଶବିଶେଷ? ଅପସନ୍ ଏ ମାୟାଧର ମାନସିଂହ, ଅପସନ୍ ବି ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକ, ଅପସନ୍ ସି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଅପସନ୍ ଡି ଚିନ୍ତାମଣି ମହାନ୍ତି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଅପସନ୍ ଏ ମାୟାଧର ମାନସିଂହ। ଏହା ତାଙ୍କର କବିତା ପ୍ରେମ ଓ ମୃତ୍ୟୁର ଅଂଶବିଶେଷ, ଯାହାକି ଧୂପ କବିତା ସଂକଳନର ଏକ କବିତା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁଟି ରାଜେନ୍ଦ୍ର କିଶୋର ପଣ୍ଡାଙ୍କ କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥ? ଅପସନ୍ ଏ ଶ୍ରୀପଳାତକ, ଅପସନ୍ ବି ଶୈଳକଳ୍ପ, ଅପସନ୍ ସି ଅଷ୍ଟପଦୀ, ଅପସନ୍ ଡି ମାନଚିତ୍ର। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଶୈଳକଳ୍ପ। ଶ୍ରୀପଳାତକ ହେଉଛି ରମାକାନ୍ତ ରଥଙ୍କର କବିତା ସଂକଳନ, ଅଷ୍ଟପଦୀ ହେଉଛି ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର କବିତା ସଂକଳନ ଏବଂ ମାନଚିତ୍ର ହେଉଛି ଫଣୀ ମହାନ୍ତିଙ୍କର କବିତା ସଂକଳନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ରବି ଓ ଛବିଙ୍କ ପ୍ରେମ କାହାଣୀକୁ ନେଇ କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି? ଅପସନ୍ ଏ ଶକୁନ୍ତଳା, ଅପସନ୍ ବି ଅମାବାସ୍ୟାର ଚନ୍ଦ୍ର, ଅପସନ୍ ସି ତୃତୀୟ ପର୍ବ, ଅପସନ୍ ଡି ମାଟି ମଟାଳ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ମାଟି ମଟାଳ। ରବି ଓ ଛବି ହେଉଛନ୍ତି ମାଟି ମଟାଳ ଉପନ୍ୟାସର କେନ୍ଦ୍ର ଚରିତ୍ର ଦୁଇଟି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଐତିହାସିକ ଉପନ୍ୟାସ? ଅପସନ୍ ଏ ଅଭାଗିନୀ, ଅପସନ୍ ବି ଶାସ୍ତି, ଅପସନ୍ ସି ଲଛମା, ଅପସନ୍ ଡି ସପନ ମାଟି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଲଛମା, ଯାହାକି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ। ଓଡ଼ିଶାରେ ମରହଟ୍ଟା ବର୍ଗୀମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ନେଇ ଉକ୍ତ ଉପନ୍ୟାସଟି ରଚିତ ହୋଇଛି। ଯହିଁରେ ରାବଣିଆ ଦୁର୍ଗର ବର୍ଣ୍ଣନା ଏହାକୁ ଏକ ସଫଳ ଐତିହାସିକ ଉପନ୍ୟାସ ଭାବରେ ପରିଚିତ କରେ। ଅଭାଗିନୀ ହେଉଛି ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ, ଶାସ୍ତି ହେଉଛି କାହ୍ନୁଚରଣ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସ, ସପନ ମାଟି ହେଉଛି ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଘେନ ନୈଷଧ ପରାଏ କେଉଁ କାବ୍ୟରେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଏହା କହିଛନ୍ତି? ଘେନ ନୈଷଧ ପରାଏ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କେଉଁ କାବ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଏହି ଉକ୍ତିଟି କହିଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ
କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ, ଅପସନ୍ ବି ସୁଭଦ୍ରା ପରିଣୟ, ଅପସନ୍ ସି ପ୍ରେମ ସୁଧାନିଧି, ଅପସନ୍ ଡି ଅବନାରସ ତରଙ୍ଗ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ। ଉକ୍ତ କାବ୍ୟର ଏକାଦଶ ଛାନ୍ଦରେ ସେ ଏହି କାବ୍ୟକୁ ଶ୍ରୀହର୍ଷଙ୍କ ନୈଷଧ ଚରିତ ସହ ସମକକ୍ଷ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଅନ୍ୟ ଏକ ସମୟ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭାରତ କି ଧରଣର ରଚନା? ଅପସନ୍ ଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ, ଅପସନ୍ ବି ଉପନ୍ୟାସ, ଅପସନ୍ ସି ପ୍ରବନ୍ଧ, ଅପସନ୍ ଡି ଆତ୍ମଜୀବନୀ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଉପନ୍ୟାସ। ଏହା ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଏକ ଉପନ୍ୟାସ। ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, କାବ୍ୟ ସମ୍ବାଦ କାହାର ଆଲୋଚନା ଗ୍ରନ୍ଥ? ଅପସନ୍ ଏ ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତି, ଅପସନ୍ ବି ଗଙ୍ଗାଧର ବଳ, ଅପସନ୍ ସି ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦ୍ଗାତା, ଅପସନ୍ ଡି ଦାଶରଥୀ ଦାସ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଦାଶରଥୀ ଦାସ। କାବ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ବିବେକ, ସାହିତ୍ୟ ସଙ୍ଗମ, ସାହିତ୍ୟ ସନ୍ଧାନ, ମୃତ୍ୟୁଲୋକରେ ଋତୁ ସପ୍ତମ, ଆଧୁନିକ କାବ୍ୟ ଜିଜ୍ଞାସା, କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ କାବ୍ୟ ବିଭା ଇତ୍ୟାଦି ଅନ୍ୟତମ। ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ବିଶିଷ୍ଟ କୃତି ହେଉଛି ତାଙ୍କର PhD thesis, ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶାର ନାଥ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଓ ନାଥ ସାହିତ୍ୟ ଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଓଡ଼ିଶାର ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଏକ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଆଲୋଚନା ଗ୍ରନ୍ଥ। ଗଙ୍ଗାଧର ବଳଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ କୃତି ହେଉଛି ସାହିତ୍ୟାଲୋକ, ଆଲୋକ ଆଲୋଚନା, ସାହିତ୍ୟ ଆଲୋଚନା, ସାହିତ୍ୟ ଜିଜ୍ଞାସା। ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦ୍ଗାତାଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ କୃତି ହେଉଛି ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରସଙ୍ଗ, କାବ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ଗଙ୍ଗାଧର, ତପସ୍ୱିନୀରେ ଗଙ୍ଗାଧର ଇତ୍ୟାଦି। ତେବେ ଏଇ ଥିଲା 2012 ମସିହା ଜୁନ୍ ସେସନର ପେପର 2, ଯାହାକୁ ଆମେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ 2012 ମସିହାର ଜୁନ୍ ସେସନର ପେପର 3କୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଧନ୍ୟବାଦ।